Okay, so Balti படத்துடைய glimpse and song ஜாலக்காரி பார்த்தோம். சாய் அவருடைய அழகான மியூசிக் and ஷேனிகம் and பிரீத்தியோடைய அந்த சிக்னேச்சர் மூமெண்ட்லாம் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. So as I said, the movie looks very promising and we are looking forward to it. So yeah, all right. இப்போ வந்து the Balti team இங்க இருக்காங்க. அவங்கள மேலே ஏத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். Now I would like to welcome the producer Santosh T. Kuruvilla on stage. Producer Binu George Alexander on stage. Director Unni Shivalingam. Music Director Sai Abhyankar. Actor Preeti Alstani. Actor Shantanu Bhagiraj. And actor Shane Nigam. இங்க வந்து அவருக்கு ஒரு huge congratulations சொல்லணும். ஏன்னா Shane Nigam அவருடைய 25th film Leah Balti congratulations. ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ஓகே ஸோ த பல்டி டீம் இஸ் ஹியர். பார்க்கவே ஒரு ஜாலியான டீம் தான், க்ளோஸா நான் பார்த்துருக்கேன், ஸோ தெரியும். ஸோ நைஸ் டு ஹேவ் யூ ஆல் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் இங்க மிஸ்ஸிங் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே, வி ஹேவ் த டீம் ஹியர். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 26th செப்டம்பர் படம் ரிலீஸ் ஆகுது வேர்ல்ட் வைட், 2 லாங்குவேஜஸ்ல, தமிழ் அண்ட் மலையாளம்ல. ஸோ நம்ம எல்லாரோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு இருக்கணும் கண்டிப்பா, அதை நான் சொல்லிக்கிறேங்க. அண்ட் இப்போ ஒருத்தரை நான் கூப்பிட ஃபர்ஸ்ட் வந்து படத்துடைய பில்லர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். ஒருத்தரோட பிலிமோகிராஃபியை பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க எப்படிப்பட்ட படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அந்த வரிசையில நிறைய சூப்பர் ஹிட் பிலிம்ஸ் கொடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர். பிலிம்ஸ் லைக் மகேஷ் பிரதிகாரம், ஆண்ட்ராய்ட் குஞ்சப்பன், மகாநதி, மாயநதி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த படங்கள்லாம் செம்ம சூப்பர் ஹிட், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச படங்கள். ஸோ இஃப் ஐம் நாட் ராங் சார், இது வந்து உங்களுடைய 14th ஃபிலிம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த 14 ஃபிலிம்ஸ்ல இவர் வந்து 6 to 7 நியூ டைரக்டர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு, இன்க்ளூடிங் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ அதுவே ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயம். இட்ஸ் மை ப்ரிவிலேஜ் டு வெல்கம் ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் டி குருவில்லா சார் டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். Good evening. So I'm very happy to stand in front of you all with my team, especially the young talent Sai Abhyankar and my film hero Shane, then Shantanu, and my new director Unni Shivalingam, and our heroine, the first time to Malayalam, Preeti Asrani, and my partner and the producer with me, Binu. So actually I've been here for 2 programs. One is for Mayanadi promotion with Tubino, and the other one was for Nimr. I did a Tamil movie called Nimr, which was my remake of my movie Maheshwara Pradhigaram. And that time I had all the support from the press in Chennai. So once again I request everybody to extend your maximum support to make this film a grand success. Thank you. Thank you sir, man with few words, right? Super. Alright, so ஒரு பில்லர் படத்தோட அடுத்த பில்லர் பத்தி நான் சொல்லணும். He's a successful businessman, first time getting into production, partnering with Santosh sir. எப்படின்னா சாந்தனு வந்து வீட்டுல வந்து போன் பேசிட்டே இருப்பாரு, ப்ரோ லெட்ஸ் டூ திஸ் ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு பேசுவா. யார்கிட்ட பேசுற அப்படின்னு கேட்டா படத்தோட ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு. அவ்வளவு கூலான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரொடியூசரா இருக்காரு. அண்ட் சார் வந்து துபாயில இருந்து வேற வரும்போது சாக்லேட் டேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவார். தேங்க்யூ சார். So happy to welcome producer Binu George Alexander. All right. Good evening, everyone. First of all, thank you for this opportunity, and I'm really honored to be here in this stage with all of you guys. This is my first time, and just a few words about the movie. Idoru kanavu. This is like a dream come true for me. And idoru dream eppadina all the characters and the technical crew in this movie are all handpicked. Ipam when we met Sai for the first time, the thing why we decided with Sai is idoru border il nadakkudu kada illa, so we wanted a Tamil angle to the movie and a commercial angle, and no one else better than Sai Abhyankar for this movie. And thank you so much Sai for giving us this opportunity, and thank you so much. The music has come out fantastic. I think you've heard Jalakari.
wait for 3 other songs, it is mind blowing. Then comes to the remaining cast and crew. Shane Nigam was a constant from the moment the script was heard. In the Padam, Udayan character was Shane Nigam. Then we went to Kumar, which is Shantanu. When you see the movie, Shantanu's character has these graphs, and it's not very easy. So you have to have physically kabaddi, you have to do dance, you have to do emotions, you have every traits required for a good actor, and Shantanu was the best fit in that. Then coming to the technical crew, I'm not going into the technical side. We had Selvaraghavan sir. We were worried, will Selvaraghavan sir agree to do this movie? Because when we reverse calculated this character, we wanted someone who had an aura of oru bheegarada, I don't know what you call it in Tamil, and oru terror feel. What do you say it in Tamil? Oru bheegaramaya, oru பயங்கரமாக ஒரு பேடி வருது போல. But when you met him and when he heard the script and he said yes, we found that he's one of the most sweetest person on the planet, seriously. And I am such a big fan of him, and him saying yes was one of the biggest highs for us in this movie. So you will see Selvaraghavan sir, Alphonse Putran, Preeti Asrani. Again, no doubt, when we first saw Unni, and we all was like, this is the character, this is Kaveri, is Preeti. So I'm not going into more details. I'm sure we'll have more people to say that. So I'm just saying that this was a dream come true for us, and this is a dream built on lot of hard work and passion. In the movie, when you will see all the hard work, and with passion and love is where this movie is made. I'm sure, I hope you will like it, and we would really want your blessings for us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Alright, இப்போ வந்து யாரை கூப்பிட போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the latest sensation. He is creating a buzz and waves all over with the sound and music அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இவ்வளோ யங் ஏஜ்ல இவ்வளோ பிஸியா இவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கொடுப்பனை, இட்ஸ் அ பிளெஸிங் அப்படின்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீஸ் காட் அமேசிங் லைன் அப் அப்படின்னு சொல்லணும். ராக்கிங் மியூசிக் டைரக்டர் சாய் அபியங்கர், ப்ளீஸ் கம். வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரியலி கிளாட் டு மீட் யூ ஆல். உங்களை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி ப்ரெஸ் மீட்டில், அண்ட் ரியலி நர்வஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபீலிங் ரியலி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் சூப்பர் டீம். நான் வந்து படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன், ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மேக்கிங் மோர் குட் மியூசிக், அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் உங்களோட ப்ரேயர்ஸில் இன்னும் நிறைய நல்ல மியூசிக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி கைட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. And I would love to thank my producers, Santosh T. Kurvilla sir, Binu sir, and the entire team, this amazing cast. Like they're just, நான் படம் பார்த்ததுனால எனக்கு எல்லாருமே வந்து கேரக்டராகவே தெரியுறாங்க இப்போ. பயங்கர ஒரு இன்டெப்தான ஒரு ஃபிலிம் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் லைக் இட் அண்ட் டூ வாட்ச் இட் ஆன் 26th. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். தேங்க்யூங்க, தேங்க்யூ. இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டா? செம்ம. ஸோ பல்டி மூலியமா எல்லாரையும் நீங்க சந்திக்கிறீங்க, டெபியூ மலையாளம் இல்லையா? சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் சூப்பரா போட்டிருக்கீங்க மியூசிக். ஒன்னொன்னும் கேட்கும் போது அடுத்தது என்னோடது வருமா, என்ன மியூசிக் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் அந்த ஃபீல் கொடுக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரைட், இப்ப அடுத்தபடியா வந்து ஒரு யங் அண்ட் டைனமிக் பர்சனை தான் நான் கூப்பிட போறேன். அதாவது 92 days ஸ்கெட்யூல் பிரேக்கே இல்லாம நான் ஸ்டாப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் எடுக்கிறது சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது, ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது பீயிங் ஹிஸ் டெபியூ ஃபிலிம். அவர் இதை பண்ணியிருக்காரு. எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, நானும் எடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டைரக்டர் உன்னி சிவலிங்கம், ப்ளீஸ் வாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குங்க. ஓகே, இதுவும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட். நான் வந்து பாலக்காடு தான் என்னுடைய ஊர். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா மலையாள ஃபிலிம் பண்ணும்போது இங்கே சென்னையில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ நம்ம என்ன படைச்சாலும் எப்படி படம் பண்ணாலும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல மீடியா ப்ரெஸ் நீங்கள் தான் இன்னைக்கு பெரிய இதாக இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பல்ட்டியும் நீங்கள் நல்லபடியாக கொண்டு சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன், பல்ட்டியும் என்னையும். ஸோ வந்து நான் மலையாளி தான், அப்பா தமிழ். நான் எப்படி மலையாளி தமிழ் பேசுகிறேனோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்கும். நான் என் ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்லேன்னா,
பல்டி வந்து இந்தியாவிலே முதலா தமிழாளங்கிற லாங்குவேஜை வெளில கொண்டு வருதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு படத்துல எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம்னா 90% அந்த லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும். பல்டியில் வந்து நாங்கள் முதல் முறையாக 60% மலையாளம் லாங்குவேஜ், 40% தமிழ் லாங்குவேஜ் வரும் ஒரிஜினல் மலையாளத்தில். தென் தமிழ் வருஷன் வேறு இருக்கு. ஸோ பல்டி படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்ணும், அதுவும் ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு மூட்ல பண்ணும். ஸோ கபடி விளையாடுற 4 பசங்க கபடி ட்ரிக்ஸை உபயோகிச்சு எப்படி ஃபைட் பண்ணுவாங்க, தென் அது எந்த ஊர்ல சொல்லலாம். ஸோ என் ஊர் நான் பாலக்காடு கொடிஞாம்பா அந்த ஏரியா, கரெக்டாக பார்டர்ல வர ஏரியா. அந்த பார்டர் என்னன்னா அங்க 2 தமிழ் மக்களும் மலையாள மக்கள் 2 பேரும் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஊர்ல இந்த கதையை சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நான் அதை எழுதினேன். ஸோ நம்ம புதுசா ஏதாவது யோசிக்கிறோம், ஏதாவது எழுதுறோம், அது பெரிய விஷயம். அதை விட பெரிய விஷயம் என்னன்னா அதுக்கு கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை மீட் பண்றதும் நம்ம நம்பி அவங்க கூட நிற்கிறதும் தான். ஏன்னா இப்போ பல்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஹேண்ட் பிக் பண்ணியிருக்கோம், புதுசா இருப்பாங்க மலையாள ஃபிலிம்ஸ்க்கு. இப்போ பிரீதி ஃபர்ஸ்ட் டைம் மலையாளம் படம் பண்றாங்க. தென் ஷாமிலி ப்ரோ ஆஃப்டர் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஷாமிலி ப்ரோ கம் பேக். ஸோ நான் கதை எழுதி கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் சார், பினிஷாட்டா எனக்கு வந்து தெரியல அடுத்தடுத்து படம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைப்பாங்களான்னு. ஏன்னா என்ன வேணா கேட்கலாம், அது வந்து ஒரு பெரிய பிளெஸிங்கா நான் பாக்குறேன். எல்லாமே கேட்டிருக்கேன், எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்டிருப்பேன். எனக்கு வந்து இந்த படத்தோட எடிட்டிங் பண்றது சிவகுமார் பணிக்கர், அவர் கீழ் துரந்தர்லாம் சொல்லி படம் பண்ணியிருக்காரு பாலிவுட் அவர் வந்து. தென் டிஓபி, தென் எல்லாரையும் வந்து நான் கேட்ட மாதிரி எனக்கு தந்தாங்க. அப்புறம் சாயப் டங்கர், மை படி, மை ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நான் கட்சி சாரா ஆசை கூட மியூசிக் கூட பார்த்து தான் நான் சாய்க்கு மெசேஜ் அனுப்பினேன். ஸோ அன்னைக்கு ஐ திங்க் சாய் நான் மீட் பண்ணும்போது சாய் வேற எந்த படம் கமிட் பண்ணல. ஸோ நான் மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லும்போது அவங்க சாய்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அந்த ஃபீட்பேக்ஸ், அந்த ஒரு ஜெல், அதுதான் நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ண காரணமாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து என்ன கூட நிற்கிறேன். தேங்க்யூ சாய். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷெயின். இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஷெயின்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ கதை சொன்னதும் ஷெயின் கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா கதையை கேட்டு நம்ம கரெக்டாக இதை கொண்டு போகணும், கரெக்டாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு ஷெயின் வந்து ஒரு நண்பன் மாதிரி கூட நிற்கிறான். அது வந்து பெரிய விஷயம். ஷெயின் இது ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்புறம் சாந்தனு அண்ணா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணணும், ஐ திங்க் சாந்தனு அண்ணாக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். என்னடா திடீர் இல்ல ப்ரோன்னு கூப்பிட சொல்றாரு, இல்ல நான் அண்ணனு கூப்பிடுறேன். சாந்தனா வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு மலையாளத்துல சொல்றாரு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் இல்லைண்ணே எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நான் தமிழ் படம் எல்லாம் பார்ப்பேன், ஜஸ்ட் ஒரு கதை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு கதை சொன்னேன். ஸோ நான் எப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்றேன், இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூன்னு சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ஒரு கதை எழுதுறோம், அந்த கதை வந்து கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம அதுக்கான எஃபர்ட் எடுத்தா மட்டும் போதும், அந்த யூனிவர்ஸ் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடும். ஏன்னா சாந்தனா கிட்ட கதை சொல்றேன், அவருக்கும் அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அவர் திடீர்னு உள்ள வராரு. ஸோ அவர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் எடுத்த எஃபர்ட், ஏன்னா 92 days சிங்கிள் ஷெட்யூலுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் தான். அது நாங்க கடந்து போயிருக்கோம் அதை வந்து. ஏன்னா அதுவும் கேரளா டைமிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த சிங்கிள் ஷெட்யூல்ல நிறைய கருத்து வேறுபாடு வரும், ஒன்னா இருப்போம், சின்ன சின்ன குட்டி சண்டை போடுவோம். எப்படி இருந்தாலும் அதை கரெக்டா கொண்டு போய் நிப்பாட்ட வைக்கிறதுல என்னோட டீம் எல்லாரும் தந்து பெரிய சப்போர்ட். தேங்க்யூ சாந்தனு அண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ணான்னு மட்டும்தான் எப்பவுமே கூப்பிடுவேன். தென் நெக்ஸ்ட் பிரீதி வந்து அயோத்திங்கிற படம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த ஹோம்லியான அந்த லுக், அவங்க அதுல ஐ திங்க் டயலாக் இதுல எழுதிட்டே இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லா. பட் நான் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னேன்னா, இதுல அவரோட அதில் ஒரு சீன் மட்டும் தான் எழுதுறீங்க, என்னால டயலாக் பேசணும். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பட் என்ன சொன்னேன்னா மலையாளத்தில் டயலாக் பேசணும்னு சொன்னேன். அப்போ சார் எனக்கு மலையாளம் தெரியாது, பரவாயில்ல இந்த படத்துல வேற நிறைய பேருக்கு மலையாளம் தெரியாது, அதனால மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிரீதியும் உள்ள வந்தா. பிரீதியும் வந்து என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து எப்பவுமே செட்ல போனா சில பல சேஞ்சஸ் தேவைப்படும். நான் வந்து டைலாக் கொடுத்துருப்பேன் பிரீதிக்கு, அங்கிருந்து மறுபடியும் சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அதை கத்துக்கிட்டு பிரீதி எடுத்த எஃபர்ட் வந்து இந்த படத்துல காவேரியா வந்திருக்கு விஷுவல்ல. தேங்க்யூ பிரீதி, தேங்க்யூ ஸோ மச். தென் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ், என்னோட எடிட்டர் சிவகுமார் பணிக்கர், அலெக்ஸ் ஜே புள்ளிக்கர், அவர் தான் ஆர்டிஎக்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் அவரு. தென் என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம், என்னுடைய டெக்னிக்கல் குரூ, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்க எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ படம் 26 ரிலீஸ் ஆகுது. எப்பவுமே ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஓடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாரும் அங்கே வேலையில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சார்பாகவும் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். கடைசியில் மறுபடியும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து
ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் சார் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற 6வது புது ஃபிலிம் மேக்கர் நான் வந்து. ஏன்னா பண்ண 13 படத்துல 6 புது டைரக்டர்ஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து, அதுவும் அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே அன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டா இருக்கும். மகேஷ் பிரதிகாரம் வந்து அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப புது வேவ், அது வந்து மாயாநதி. ஸோ எல்லா படத்துலையும் புதுசா ஒன்று பண்ணலாம். ஏன்னா ஓப்பனா சொல்லணும்னா சினிமாவை பிஸ்னஸா பார்க்காம அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை நம்பி அவர் எடுத்த எஃபர்ட் தான் இந்த பல்டிக்கு ரீசன். ஸோ தேங்க்யூ சந்தோஷ் சார், தேங்க்யூ. நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற 6வது டைரக்டரா நானும் நல்லபடியா போய் சேருவேன் நம்புறேன். தேங்க்யூ. தென் அப்புறம் பினிச்சேட்டா, அதான் இப்போ கிக்கி அவங்க சொன்ன மாதிரி தான். பினிச்சேட்டா வந்து என்ன வேணா கூப்பிட்டு கேட்கலாம். ஐ திங்க் ப்ரோ மச்சான் என்ன வேணா கூப்பிடலாம் நினைக்கிறேன் பினிச்சேட்டாவை. எல்லாரும் அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ சந்தோஷ் சார் கிட்ட கதை சொல்லிட்டு பினிச்சேட்டா கதை கேட்கிறாரு. தென் பினிச்சேட்டா 3 hours 3.5 hours கதை கேட்டு பினிச்சேட்டா வந்து கொடுக்குற கிரியேட்டிவ் இன்புட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கிரியேட்டிவ் இது வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன். ஸோ அது இப்படி பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், துபாயில் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன். இருந்தாலும் இவ்வளோ இன்வால்வ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஹெல்த்தியா கிரியேட்டிவா கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது வந்து டே 1ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இருக்குன்னா அது பிளெஸிங் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. ஸோ எல்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒரு நாள் ஷூட் முடிஞ்சு நைட் டெய்லி நாங்கள் ½ hour பேசுவோம். இன்னைக்கு எப்படி போச்சு, என்ன இன்னும் வேணும், உனக்கு ஏதாவது வேணுமா, என்ன வேணும். ஸோ அது வந்து லைஃப்ல மறக்கவே முடியாது. தெரியல அடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா நான் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு கூப்பிடுவேன் சார். தேங்க்யூ வினிச்சேட்டா. தென் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கேன். கடைசியில் நான் திருப்பி வரேன். பல்டி வந்து ஒரு புதுசா நிறைய ஆக்ஷன் ட்ரிக்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கபடியில இருந்து எப்படி ஆக்ஷனை கொண்டு வரலாம். ஐ திங்க் 4 ஹீரோஸ் இருக்காங்க படத்துல. ஷெயின், சாந்தனு, சிவா, ஜெக்சன். அவங்க 4 பேர் வாருக்கதான் பல்டி. அவங்க 4 பேருக்கும் 4 ட்ரிக் இருக்கு. இப்போ ப்ரோ கபடியில நீங்க கேட்டிருப்பீங்க டுப்கி, ஸ்கோர்பியன் கிக், டேஷ்லாம் சொல்லிட்டு. அந்த ட்ரிக்கை வந்து அவங்க எப்படி ஃபைட்ல யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க வாழ்க்கை எப்படி போகுது. தென் அங்க ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் வேர்ல்டு, அண்டர் வேர்ல்டு இருக்கு. செல்வா சார் பண்ணியிருக்காரு. தென் அல்போன்ஸ் அண்ணா, பூர்ணிமா சேச்சி. ஸோ அங்க வர கான்ஃபிளிக்ஸ் என்ன, எப்படி அது அவங்க வாழ்க்கை முன்னாடி போகுது, இது மாதிரி தான் படம் வரும். ஸோ த்ரில்லிங்கா ஒரு ஸ்போர்ட் ஆக்ஷன் படம் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் வந்து பார்க்கணும். தென் செல்வா சாரை பத்தி சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் நான் கதை சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். ஜீனியஸ் கிட்ட மட்டும் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பயம். ஏன்னா செல்வா சார்ட்ட மீட் பண்ண என்ன சொன்னேன்னா, சார் நீங்க புதுப்பேட்டை பண்ணனால தான் சார் நான் அது பண்ணேன். ஸோ ஏதாவது சீனை நான் சொருகி இருப்பேன் புதுப்பேட்டையில இருந்து, மன்னிச்சிங்க சார்னு சொல்லிட்டு தான் கதை சொன்னேன். செல்வா சார் கதை சொல்லிட்டு சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு சொன்னதும் அன்னைக்கு கிடைச்ச அந்த ஹாப்பினஸ் அது வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் படம் இப்பவும் போன்ல இருக்கும். அவர் 5 படம் மியூட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் என் படத்துக்குள்ள வந்து எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அல்போன்ஸ் அண்ணா, பிரேமம், நேரம், சவுத் இந்தியாவில் எந்த டைரக்டரையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாமல் இந்த 2 படமும் இருக்காது. எல்லாருக்கும் அந்த படம் பிடிக்கும். அவரும் இந்த படத்துல இருந்திருக்காரு. தேங்க்யூ அல்போன்ஸ் அண்ணா, பூர்ணிமா சேச்சி. இது இன்னும் நிறைய இருக்குங்க. நம்ம தமிழ் டப்பிங் வந்து இப்போ நான் இந்த படத்தோடைய சேலஞ்ச் என்னன்னா, இவ்வளோ தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஒரிஜினலா அந்த தமிழ் ஃபிளேவர்ல அதை டப் பண்ணும். அதுக்காக தமிழ் டப்பிங் டைரக்டர் பாலா சார் ரொம்ப தேங்க்யூ. நீங்க பண்ண அந்த ஒர்க் உண்மையா தமிழ் வெர்ஷன்ல தெரியும். ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நன்றி சொல்றதுக்காக. ஸோ தேங்க்யூ. மறுபடியும் கடைசியில் சொல்றேன், நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த படம் எவ்வளோ பேசினாலும் நீங்க இந்த படத்தை பார்த்து நீங்க பேசுற விஷயம் தான் பெருசா இருக்கும். ஸோ பல்ட்டியையும் என்னையும் நல்லபடியா நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க நம்பிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ டைரக்டர் உன்னி அவர்களே. நர்வஸா இருக்குன்ட்டு நிறைய பேசுனீங்க, பட் இட் வாஸ் ஃப்ரம் யோர் ஹார்ட். இதே மாதிரி என்னைக்கும் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக் இல்ல, இதே மாதிரி என்னைக்குமே எனர்ஜெட்டிக்கா இருங்க. கீப் கோயிங். ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் யா, நெக்ஸ்ட் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து அயோத்தி படத்துல வந்து நம்ம எல்லாரையுமே அழ வச்சாங்க, அவங்கள ரசிக்க வச்சாங்க. அதே மாதிரி கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் நம்ம எல்லாரையுமே ரசிக்க வைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கிரீனுக்கும் நேர்லயும் பார்க்கும்போது அவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. டோட்டலா கலரை மாத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இட்ஸ் நைஸ். ஐ நோ சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் தேர், அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். அண்ட் இன்னைக்கு அவங்களோட இன்னொரு படம், தமிழ் படம் கிஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எல்லார் சார்பாவும் டீம் சார்பாவும் பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ பிரீத்தி. ஸோ ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட்லி இங்கே வந்த ப்ரெஸ் மீடியா அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் ரொம்ப நன்றி. என்னோட முதல்ல படத்துலேருந்து அயோத்தியிலேருந்து உங்கள் சப்போர்ட், தமிழ் மீடியா இருக்கட்டும், தமிழ் மக்கள் இருக்கட்டும், உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. டச் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட்
இன்னைக்குமே கிஸ் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க. அண்ட் பேக் டு பேக் நான் பல்ட்டிக்கு இங்க வந்துட்டு ப்ரோமோட் பண்ணதுக்காக ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு எனக்கு. ஆஸ் அன் ஆக்டர் இது ஒரு பிளெஸிங் தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ பல்ட்டி என்னன்னா ஒரு மலையாளம் மூவி இருந்தாலும் சரி, இது நம்ம இந்த ஸ்டோரியை இந்த படத்தை நம்ம தமிழ்ல கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஏன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் இருக்கட்டும், சென்னையா இருக்கட்டும், எனக்கு எப்பவுமே இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஹோம். ஸோ இந்த படம் நான் மலையாளத்துல முதல் படம் அண்ட் இது தமிழ்ல என்னோட ஃபேமிலி தமிழ் ஃபேமிலியும் இது பார்ப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு, ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு. ஐ ரியலி ஹோப் தமிழ் மூவிஸ் எப்படி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க, இந்த மூவிக்கும் பல்ட்டிக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஃபர்ஸ்ட்லி இந்த டீமுக்கு தான் நான் பெரிய நன்றி சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட்லியா ப்ரொடியூசர்ஸ் சந்தோஷ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி தான், பட் இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க எங்களுக்கு. அந்த ப்ரொடியூசரா ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற அந்த அதுவே வரல. ஏன்னா ஒரு மென்டரா எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க மொத்தம் படத்துலயுமே. இவ்வளோ ஹெக்டிக்கான ஸ்கெட்யூல் இருந்தாலும் சரி, ஹி வாஸ் சோ கோஆப்ரேட்டிவ். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பினு சார், ஹி இஸ் த கூலஸ்ட் ஆன் செட். ஸோ ஏன்னா நம்பி எனக்கு மலையாளம் தெரியாது, நான் முன்னாடியே சொன்னேன் எனக்கு மலையாளம் தெரியாது, நான் கத்துக்கணும். I'll give my 100%. பட் இருந்தாலுமே ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம மணி இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா இந்த ஆக்டர்ஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு பொட்டன்ஷியல் பார்ப்பாங்களே. ஐம் ரியலி கிளாட் தட் போத் ஆஃப் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் had faith in me and thank you for having me on board, sir. I'm really grateful. And captain of the ship உன்னி சேட்டம், அவங்க எனக்கு டைரக்டரை விட அண்ணாவா இருக்காங்க. இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ல எனக்கு ஒரு பிரதர் ஆயிட்டாங்க அவங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபர்ஸ்ட்லி இது ஆரம்பிச்சது ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் யூ. ஃபர்ஸ்ட் கால் வந்தோடனே மலையாளம் சினிமா சொன்ன உடனே எனக்கு மலையாளம் தெரியாது சேட்டான்னு சொன்னேன். பட் அவங்களுக்கு அகைன் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது தட் ஐ பி ஏபிள் டு புல் இட் ஆஃப். அண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர், நீங்க பார்த்த மாதிரியே ரொம்ப என்னோட ப்ரீவியஸ் மூவிஸ்ல இருந்து ரியலா நான் எப்படி இருக்கேன் அதை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் as an actor எனக்கும் ஒரு அது அந்த மாதிரி கேரக்டர் போர்ட்ரேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா ரிஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது. ஐ ஹோப் ஆடியன்ஸ்க்கும் பார்க்கும்போது அது பிடிக்கும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மை கோ ஆக்டர்ஸ் ஷேன், சாந்தனு சார், செல்வராகவன் சார், அல்போன்ஸ் புத்ரன் சார், பூர்ணிமா மேம், எல்லாரும் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே இருந்தாங்க எனக்கு. ஸோ எப்பவுமே ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும்ல, முதல் படம் மலையாளத்துல எப்படி இருக்க போகுது, ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் அண்ட் ஆல். ஆனால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள், ரொம்ப ஜாலியான டீம் இருந்தது. ஸோ ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா இருக்கு. தமிழ் மூவியா இருக்கட்டும், மலையாளம் இருக்கட்டும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல அது எப்பவுமே ஸ்பெஷலா இருக்கும். ஸோ பல்ட்டியும் அப்படியே ரொம்ப ஸ்பெஷல். அண்ட் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு சாய் அபியங்கர். தேங்க்யூ சாய் எனக்கு ஜாலக்காரி கொடுத்ததுக்கு. ஏன்னா இப்போ எங்கேயோ போனாலும் ஜாலக்காரி தான் சொல்றாங்க. ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி இந்த மாதிரியான ஒரு மெலோடியஸ் ஒரு சோல்ஃபுல் மியூசிக் கொடுத்ததுக்கு. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரியே ஜாலக்காரி இது ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் மட்டும்தான். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சாயோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு. ஸோ அடுத்து வரப்போற பயங்கரமான மியூசிக் இன்னும் நிறைய இருக்கு படத்துல. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அகைன் கமிங் பேக் டு பல்ட்டி ஒரு ரொம்ப இது தமிழ் அண்ட் மலையாளம் பார்டர்ல நடக்கிற கதை. ஸோ ரொம்ப ரா ரியல் அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளா நல்லா பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆக்ஷனும் ஸ்போர்ட்ஸும் லவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லா போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது பாக்குறதுக்கு நமக்கு பயங்கர என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும். ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ September 26th பல்ட்டி ரிலீஸ் ஆக போகுது. நீங்க எல்லாரும் போய் படம் பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு நம்புறேன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி தமிழ் மீடியா அண்ட் தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்குமே டூ சப்போர்ட் அஸ். ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் ஆன் September 26th. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரீத்தி. அவ்வளோ அழகா ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்டா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே போய் அவங்களுக்காகவும் அந்த டீமுக்காகவும் அடுத்த தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. ஆல்ரைட், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாரையுமே ஜாலியாக அப்படியே இன்வைட் பண்ணுவேன். பட் இந்த ஈவெண்ட் தான் கொஞ்சம் ஒரு ஷையா இருக்கு, ஆக்வர்டா இருக்கு, எப்படி கூப்பிடணும்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனா ஒரு விஷயங்க, இவருடைய எவ்வளோ வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஜேர்னில வந்து நீங்க வந்து உங்க வீட்டு பையனா சப்போர்ட் பண்ணி லவ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அதை தொடர்ந்து கொடுங்க. நான் கூப்பிடவே இல்லை, எதுக்குமா வந்து தெரியாம வீட்டுல கூப்பிடுற மாதிரி தான் கூப்பிடுறேன் பயந்து. ஆங்கர் கிக்கிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ப்ளூ ஸ்டாருக்கு அப்புறம், ப்ளூ ஸ்டாரோட சக்ஸஸ் மீட்க்கு அப்புறம் உங்கள் எல்லாரையும் இன்னைக்கு இங்கே பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா, ஒரு மலையாள படத்துக்காக இங்கே வந்து உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது.
உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னோட கெரியர் ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லாருமே கூட இருந்திருக்கீங்க. என்னோட முதல் படம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் என் லைஃப்பில் நடந்துச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் கெட் இன்டு ஆல் தட். பட் த்ரூஅவுட்டாக அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் எல்லாருமே கூட இருந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு வந்து வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நிர்ணயிக்கப்படுது. அது வந்து ஒரு ஃபேன் பேஸாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த நம்பர் கேமாக இருக்கலாம், பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நடிகரோ ஒரு டெக்னீஷியனோ அவங்க எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட்ஸ் உள்ள போடுறாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்களோட திறமையை காமிக்கிறாங்க, அதுக்காக மட்டும் வந்து என்றைக்குமே ஒரு ப்ரெஸ்ஸாக ஒரு மீடியாவாக நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே இருந்திருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன். பிகாஸ் எஸ், நான் லான்ச் ஆனது சாந்தனு பாக்யராஜா, மக்கள் என்னை பார்த்தது சாந்தனு பாக்யராஜா. அதுக்கப்புறம் போன என்னோட ஜேர்னி, நடந்துட்டு இருக்கிற என்னோட ஜேர்னியில் வந்து பத்திரிகை நண்பர்களாக நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்னை வந்து வெறும் சாந்தனுவாக மட்டுமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க. நான் போட்டுட்டு இருந்த எஃபர்ட்ஸ், நான் பேக் டு பேக் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அது வெற்றியாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னை வந்து ஒரு நடிகராக, ஒரு எஃபர்ட் போடுற ஒரு ஆர்டிஸ்டாக என்னை வந்து பெரிய லெவலில் என்றைக்குமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கீங்க. அந்த சப்போர்ட் வந்து இன்னைக்கு எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தியிருக்குன்னா, என்ன ஒரு மலையாளம் படத்தில் ஆஃப்டர் 15 years கொண்டு வந்து நான் நிறுத்தியிருக்கு. ஸோ அந்த சப்போர்ட்டுக்கு முதல்ல நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பிகாஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன், சாங்ஸாக இருக்கட்டும், படங்களாக இருக்கட்டும். பட் அதில் அந்த படங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு அது பெருசாக ரீச் ஆச்சோ இல்லையோ, தனிப்பட்ட நபராக என்ன வந்து என்னோட ப்ளஸஸ் அண்ட் மைனஸஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் கன்சர்ன் மைனஸஸ் சொல்லுவீங்க, அவுட் ஆஃப் கன்சர்ன் என்னோட ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லுவீங்க. அந்த விதத்தில் வந்து எனக்கு அந்த சப்போர்ட் அது இருந்ததுனால தான் எனக்கு வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாவக்கதைகள், தங்கம் எனக்கு கிடைச்சிது. அதுக்கு நீங்களாம் கொடுத்த பாராட்டு நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்கவே மாட்டேன். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தியேட்ரிக்கல் சக்சஸ் ப்ளூ ஸ்டாரை நான் நம்புறேன். அதுவும் நீங்க எல்லாருமே கொடுத்த சப்போர்ட். அந்த படத்துல நான் ப்ளே பண்ற அந்த கதாபாத்திரம் ராஜேஷ், அதுக்கு நீங்களாம் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி அவ்வளோ பாசிட்டிவா என்னை வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இது எல்லாமே தான் காரணம். இது எதுக்கு இப்போ இந்த 2 படங்கள் நான் எடுத்து சொல்றேன்னா, ரொம்ப நாள் நான் ஏஞ்சல் ஜான் ஒரு 15 years பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் 2-3 ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு மலையாளத்தில். பட் நான் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ நான் பண்ணாமல் விட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மூஞ்சி காமிக்காமல் இருந்தோம்னா எல்லாரும் நம்மளை மறந்துடுவாங்களா. அந்த மாதிரி மலையாள சினிமாவுக்கு எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ கபடி லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா ஒரு லாங் ஹாஃப் டைம் மாதிரி ஒரு பெரிய பிரேக் ஆயிருச்சு. இவ்வளோ வருஷம் பிரேக் அப்புறம் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு வெப் சீரிஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே தேவா அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் அந்த வெப் சீரிஸில் வேலை பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார், நீங்கள் மலையாள படம் நீங்கள் ஏன் நடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், கண்டிப்பாங்க, சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக நான் நடிப்பேன், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மலையாள சினிமா நடிக்கிறது அப்படின்னா. அப்போ அவர் வந்து சொன்னார், ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்னு. அந்த தேவா வந்து டைரக்டர் உன்னியோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ இந்த படத்துலையும் செல்வராகவன் சார் கூட அவர் நடிச்சிருக்காரு, அந்த தேவாங்கிறவர். அவர் உன்னிக்கிட்ட வந்து இவங்க இந்த கேரக்டருக்கு யார் என்னன்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கிறப்போ உன்னிக்கிட்ட என்னை பற்றி தான் பேசியிருக்காரு. அப்போ உன்னி சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி ஆமாங்க, சாந்தனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் வந்து அந்த தங்கம்லையும் ப்ளூ ஸ்டார்லையும் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அவர் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக ஆப்டாக இருப்பார், நான் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட பேசினார். அப்படிதான் எனக்கு வந்து உன்னி கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கதையை சொன்னார். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த சப்போர்ட் எல்லாமே ஆரம்பிச்சது உங்களால். அதுக்கப்புறம் தேவா மூலியமாக நான் உன்னியை மீட் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ கம்மிங் டு பல்டி, அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் சந்தோஷ் சார் அண்ட் பினு ப்ரோ, 2 பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சார் சாரி சார், ஐம் நாட் காலிங் யூ ப்ரோ. அதாவது வந்து நான் என்னைக்குமே வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு ஃபினான்ஷியருக்கும் நான் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் நான் பார்ப்பேங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு சினிமா வந்து அது அவங்களையும் தப்பு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் சினிமான்னு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு அது மார்க்கெட் பிஸ்னஸ், அது கிட்ட மாறி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு சினிமா. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இப்போ பல்ட்டில நான் ப்ளே பண்ற இந்த குமாருங்கிற கதாபாத்திரம், இந்த பல்ட்டிங்கிறது 4 பசங்களை பத்தின ஒரு கதை. ஸோ அதுல வந்து இந்த குமார் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி பிவிட்டல் ரோல். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க நினைச்சிருந்தா மலையாளத்திலேயே ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட்ல இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார் ஷேனுக்கு ஈக்குவலா ஒருத்தர் போயிருக்கலாம், இல்ல தமிழ்ல என்னோட பெட்டரா இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்ல வேற ஏதாவது நடிகருக்கு போயிருக்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் as ப்ரொடியூசர்ஸா டைரக்டருக்கு கிரியேட்டிவா எழுதின அந்த டைரக்டருக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு யார் கரெக்டா இருப்பாங்கன்னு ஃபீல் பண்ண அவர் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணாரு, அதுக்கு இம்மீடியட்டா வந்து கிரீன் சிக்னல் கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ்.
இதுதான் நான் சொல்றேன், ஒரு ப்ரொடியூசர்னா என்ன அப்படின்னு. அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ பேஷனட்டா அந்த கதைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்த்து கொடுக்கறது. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து எனக்கு இவ்வளோ பெரிய படத்துல இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சந்தோஷ் சார் அண்ட் பினு ப்ரோ, உங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் மை டைரக்டர் உன்னி வந்து என்கிட்ட ஒரு 4 மணி நேரம் கதை சொன்னாரு. தமிழ்ல தான் சொன்னாரு. அப்போ ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சு நான் சொன்னேன், பிரதர் எக்ஸ்ட்ரானரி பிரதர், நான் கண்டிப்பாக எனக்கு இது வந்து ஒரு ரீலான்ச் மாதிரி நான் நினச்சிக்கிறேன் மலையாளத்தில். ஏன்னா எனக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் வந்து நான் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி, பிரதர் நீங்கள் மலையாளம் பேசுவீங்களா அப்படின்னு. பேசிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளோவில் அடிச்சு விட்டேன். அப்போ எனக்கு மலையாளம்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பேசலாம் தெரியாது. எங்க கிடைக்கிற வாய்ப்பு போயிருமோ மலையாளம் தெரியாதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதர் பேசுவான் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு விட்டேன். அதுக்கப்புறம் லைட்டா எல்லாம் கமிட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டா அவரை போய் சொல்லிச்சுட்டேன், பிரதர் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் நம்ம டைலாக் பேசணும்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃப்ளோ எனக்கு யாராவது கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்கும், டைலாக்ஸ்ல இருக்காது அப்படின்னு. அப்படி பண்ணிக்கலாம் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் வந்து எனக்கு ஸ்மித்தான ஒரு டீச்சரோட எனக்கு ஆன்லைன் டியூஷன் வந்து ஒரு மாசம் கொடுத்தாங்க. கரெக்டா லாஸ்ட் இயர் செப்டம்பர் அந்த ஆன்லைன் டியூஷன் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அவங்களோட அந்த டியூஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரு 20 வாட்டி படித்தேன். ஒவ்வொரு டைலாக்கையும் நான் வந்து பேசி சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல ஏறணுங்கிறதுக்காக வந்து அது. ஆனால் உண்மையிலே அதான் அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து டைலாக் மேலே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த 1 மாசம் டியூஷன் எனக்கு எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் நவம்பர்ல வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் ட்ரைனிங் ஆரம்பித்தோம். பிகாஸ் 4 கபடி விளையாடுற பசங்க, அந்த ஸ்டண்ட் வந்து ஒரு சாதாரண ஸ்டண்டா இருக்கக்கூடாது, அது வந்து ஒரு கபடியோட ட்ரிக்ஸ். இப்போ உன்னியும் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்கள் 4 பேர், ஷேனோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பல்ட்டி, என்னோடது வந்து டேஷ், இன்னும் 2 பசங்க இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்கார்பியன் கிக்கு, ஒருத்தருக்கு வந்து டுப்கி. இதெல்லாமே வந்து கபடியில யூஸ் பண்ற ட்ரிக்ஸ். ஸோ கபடி விளையாடுற பசங்க எப்படி ஸ்டண்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் மிஸ் ஆகிறதுக்கும் கபடி விளையாடுற பசங்க மிஸ் ஆனா என்ன மாதிரி டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மிஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஸ்டண்ட் பண்றதுல. ஸோ அதுக்கு வந்து கொச்சின்ல போய் ஸ்ராவன் அப்படின்னு ஒரு மாஸ்டரோட ஒரு 15 நாள் நாங்க 4 பேருமே ஸ்டண்ட் ட்ரைனிங் பண்ணோம். அதை முடிச்சுட்டு பாலக்காடுல போய் ஒரு 20 நாள் 25 நாள் மார்னிங் 3 hours ஈவினிங் 3 hours கபடி ட்ரைனிங் எடுத்தோம். ரமேஷ் அப்படின்னு ஒரு கோச்சோட, அவர் வந்து அங்க ஸ்டேட் டீம் கோச். அவர் அங்க இருக்கிற ஒரிஜினல் கபடி டீம் பிளேயர்ஸ் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே எடுத்தோம். ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5-2 months ப்ராசஸ். இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இது நாங்க இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கான மட்டும் இல்லை, இவ்வளவு நடிகர்களுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருமே வந்து இவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு பேஷனட்டா இந்த படம் நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு வந்து கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ உன்னி, தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் சார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட இருந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே உன்னி சொல்லிட்டாரு. ஸ்டார் காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல்வராகவன் சார் வந்து அஃப்கோர்ஸ் யாருமே அவருக்கு ஃபேனா இல்லாமலாம் இருக்க முடியாது. அவரை பார்த்தோன்னே நான் ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சது அவரோட ஒவ்வொரு படங்கள் பத்தி தான். சார் 1001 இந்த விஷயம் எப்படி பண்ணீங்க சார், இந்த படத்துல இது எப்படி பண்ணீங்க, இது எதை யோசிச்சு பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சது. அல்போன்ஸ் புத்திரன் சாரை பார்க்குறப்போ சார் பிரேமம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சது. ஸோ அவங்களோட நடிச்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு லைஃப் லாங் அதை நான் கேரி பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன். அதெல்லாம் திருப்பி நடக்குமா திருப்பி கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது. பட் திஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். இவங்களோட நடிச்சதெல்லாம் பிரீத்தி அயோத்தியில நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம், வண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர். ஸோ இந்த படத்துலயும் இன்ஃபேக்ட் நான் முதல்ல வந்து அயோத்தியில வந்து அவங்கள பார்த்துட்டு நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தான் பிரீத்தி நான் பார்க்குறேன். அங்க பாக்குறப்ப அந்த கெட்டப்ல எல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு அடையாளமே தெரியலங்க. பிரீத்தி எஸ் ராணின்னு சொன்னீங்க, எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா உன்னி ப்ரோ இங்கதான் ப்ரோ இருக்காங்க அப்படின்னாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஓவரா அவங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ பெர்ஃபார்ம் ரியலி வெல். அண்ட் தென் கமிங் டு மை படி ஷேன் வந்து அப்பா எனக்குமே ஒரு விஷயம் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு ஒரு ஆசான், அவங்க கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு விஷயம் கத்துக்கலான்னு. அந்த மாதிரி வந்து ஷேன் ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் ஆஸ் அன் ஆக்டரா அவர் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். சின்ன சின்ன சீக்வன்சஸ் நடக்கும், ஒரு பெரிய கோயில் திருவிழா மாதிரிலாம் நடக்கும். அது நீங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு இடத்துல நானும் ஷேனு இன்னும் அந்த 2 பசங்க எல்லாருமே வந்து அந்த திருவிழாக்குள்ள வேற ஒரு ஆம்பியன்ஸ்ல இருந்து அந்த திருவிழாக்குள்ள என்டர் ஆகும். அந்த ஆம்பியன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ஆம்பியன்ஸோட மூடு வேற, திருவிழாக்குள்ள என்டர் ஆகும் போது இருக்கிற மூடு வேற. அந்த திருவிழாவோட ஆம்பியன்ஸ்குள்ள என்டர் ஆனோடனே அவரோட ஃபேஷியலா வேற ஒரு விஷயத்த உள்ள கொண்டு வந்தாரு. அது வந்து பார்க்கும்போது எனக்கே இல்லப்பா பயங்கரமா இருக்கு, இது ஏன்டா நம்ம யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிங்ல நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஷேன் பார்த்து கத்துக்கிட்டேன். அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ், நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு. நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஷேன் மாதிரி மலையாளத்தில் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தமிழ்ல இப்போ மெட்ராஸ்காரன்லாம் அவர் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் பரிச்சயமா இருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஷேன் மாதிரி ஒரு நடிகரோட
நான் மலையாளத்தில் வந்து நான் திருப்பி எனக்கு ஒரு ரீலான்ச் நடக்குதுங்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் சாய் வந்து எஸ் கிகி சொன்ன மாதிரி வந்து த லேட்டஸ்ட் சென்சேஷன், நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவரு. அவரோட படத்தும் அதாவது அவரோட முதல் படம் இது மலையாளம்ல அவருக்கு ரிலீஸ் ஆகிற படம், முதல் படம், அதுவும் மலையாளத்துல முதல் படம். அதுல நானும் ஒரு பங்கா இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐ ஹோப் வி ஆல் க்ரோ டுகெதர். சாய், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். ஸோ இந்த படம் 26th செப்டம்பர் ரிலீஸ் ஆக போகுது. எப்படி நீங்க எல்லாருமே ஒரு தமிழ் படத்துக்கு இங்க இருக்கிற பிரஸ் மீடியா எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி இந்த டீமுக்கும் அவங்களோட சார்பா நான் கேட்குறேன். நம்ம எல்லாரையும் நம்பி வந்திருக்காங்க, நாங்க ஒரு நல்ல கண்டென்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்புறோம். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பாலா சார், சாரி ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன், தமிழ் டப்பிங் டைரக்டர். நான் இன்ஃபேக்ட் நான் தமிழ் டப்பிங் வந்து நான் போய் பண்ண இன்னொன்று மலையாளத்தில் நான் தான் ஃபுல்லாக டப் பண்ணேன். அது ஒன்றும் வந்து நான் ஒரு 3 தடவை பண்ண வச்சாரு. ஃபுல் படத்தை நான் 3 தடவை டப்பிங் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு கொஸ்டின் கூப்பிட்டு பிரதர் பேசிடலாம் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 நாள் ஃபுல்லாக பேசி எனக்கே பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ். பரவாயில்லையே 3 நாள்ல ஒரு மலையாள படம் பேசி முடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு. போனோன்னு ஒரு சென்னைக்கு வந்த 2 நாள்ல திருப்பி ஒரு ஃபோன் கால், பிரதர் சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் நீங்க திருப்பி கொச்சின் வர முடியுமா அப்படின்னாரு. வந்துடுறேன் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கிளம்பி போனேன். ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி சீன் வரைக்கும் திருப்பி இந்த டைலாக் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு 2வது தடவை ஃபுல் படம் பேச வச்சாரு. இப்போ முடிஞ்சுதாங்க எல்லாமே ஓகேன்னு கேட்டேன். பக்கா பிரதர், இப்போ எல்லாம் ஸ்லாங் எல்லாமே பிடிச்சிட்டோம், சூப்பர் அப்படின்னாரு. ஏதாச்சும் ஒரு கரெக்ஷன் இருந்தா நான் கூப்பிடுறேன்னா அப்பவே எனக்கு நம்பிக்கை போயிருச்சு, இந்த ஆள் என்ன திருப்பி கூப்பிட போறாரு, வச்சு செய்ய போறாரு அப்படின்னு. அதே மாதிரி சென்னைக்கு வந்தோடனே திருப்பி பிரதர் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ், இது இந்த சீன் அப்படின்னு. இங்க திருப்பி டப்பிங் ஸ்டுடியோலுக்கு போனா திருப்பி முதல் சீன்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி சீன் வரைக்கும். எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டயலாக் ஃப்ளோ பிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்லாங்கை பிடிக்கணும். இப்போ ஸ்லாங் எல்லாமே பிடிச்சாச்சு, டயலாக் ஃப்ளோ மலையாளத்துல ஃப்ரீயா வந்துருச்சு. இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஸ்கோப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஃபுல்லா பேச வச்சாரு. பட் அதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ், பிகாஸ் ஆடியன்ஸா அதை பாக்குறப்போ அதை ஆத்தென்டிக்கா நம்புறோம். எஸ், நான் ஒரு தமிழ் பையன் தான் லிவிங் இந்த பார்டர்ஸ். அவங்க சொன்ன மாதிரி பல்டி வந்து அந்த தமிழ்நாடு கேரளா பார்டர்ல நடக்கிற ஒரு கதை. ஸோ தமிழ் பையனா நான் நடிச்சிருக்கேன், பட் who knows மலையாளம். பட் இருந்தாலும் அந்த பார்டர்ல வாழ்றவங்க மலையாளமும் பெர்ஃபெக்டா பேசுவாங்க, தமிழும் பெர்ஃபெக்டா பேசுவாங்க. ஸோ என்ன பாக்குறப்ப யாருமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடக்கூடாது, என்னடா ஒரு டப்பிங் இப்படி பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்ட உன்னியும் அவரோட கோ டைரக்டர் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஸோ இது நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, பாலா சாரை பத்தி ஆரம்பிச்சேன். மலையாளத்தை நான் ஃபுல்லா பேசி முடிச்சோன்னே இங்க தமிழ் தானே, அது ஹாஃப் டேல அடிச்சு முடிச்சிடலாம், டயலாக்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் உட்கார்ந்தா ஒரு தமிழ் படத்துக்கு எப்படி வந்து லிப்சிங்க் மாறாம எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி மாறாம நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு தமிழ் படம் மாதிரியே இருக்கணும் பாக்குறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து பாலா சார் எடுத்து போட்டாரு. நான் உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அதை பாக்குறப்போ. எவ்வளவு அழகா வந்து இப்ப கூட ரீசெண்டா லோகா அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் கூட பாலா சார் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவர் கூடவே உட்காந்து சின்ன விஷயங்கள் மாத்தி பேச வச்சாரு. ஸோ தமிழ் வெர்ஷனும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு, ஒரு ப்ராப்பர் தமிழ் படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இவங்க எல்லாரோட சார்பா நான் கேட்டுக்கிறேன், எல்லாருமே வந்து படம் பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்படியாச்சும் பிரீத்தியோட 2 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா பேசணும்னு பார்த்தேன், ஏன்னா படப்பட பயங்கரமா தமிழ்ல பேசிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் வந்து ஒரு நடிகரா இங்க பேசினேன், நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு ஹஸ்பண்டா இங்க பேசிடுறேன். ஆங்கர் பண்ண கீகி வந்து ரொம்ப நல்லா ஆங்கரிங் பண்றாங்க. எந்த ஸ்டேஜ்லயும் வந்து நான் இதை வந்து சொல்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில்லை. நீங்க எல்லாருமே வந்து என்னைக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இல்லம்மா, நீ சொல்லி கொடுத்துருக்க மாதிரிலாம் பேசலாம், நான் வர மாதிரி தான் பேசுறேன். இல்ல ஸோ என்னைக்குமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவா நீங்க இருந்திருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், ப்ளீஸ் டூ கண்டினியூ சப்போர்ட்டிங் அஸ். ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ ஆக்டர் சாந்தனு பாக்யராஜ். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கரா ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் ஒன்னு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ ட்ரூலி விஷ் திஸ் genuinely hardworking fellow best wishes and success. ஏன்னா you deserve more. ஏன்னா விடக்கூடாது, இன்னும் நிறைய இருக்கு, எவ்வளவு வந்தாலும் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க போறோம். அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் 2 பேரும் இருக்கோம், பாத்துப்போம். ஆல்வேஸ் ஹேவிங் எ பேக். தேங்க்யூ சோ மச். சீரியஸாங்க இந்த டீம் வந்து நான் வந்து ஒரு அவுட் சைட் பர்சனா இல்லாம கூட ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டா கூட இருந்து பார்த்தனால சொல்றேன். அவங்க வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிமா இருக்கட்டும், அது வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும். பட் அது வந்து நடிக்கிறவங்க ஒர்க் பண்றவங்க தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். அவங்க வந்து பக்காவா இது வந்து ப்ரொஃபஷனலா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனா இருக்கும்போது அது ஸ்கிரீன்ல வரும்போது ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும், பிலீவபிளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க. இவங்க 2 பேரும் சரி, உங்க கூட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸா நடிச்சவங்க அந்த டீமே வந்து பயங்கரமா ட்ரைனிங் பண்ணி அதை பக்காவா இருக்கணும்னு சொல்லி விடாம டைரக்டர் அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணாங்க. ஸோ கண்டிப்பா இதுக்கு பின்னாடி வந்து பயங்கரமான உழைப்பு இருக்கு. So credits to you all the best. Yeah, now we have our star from Malayalam industry.
அதாவது இவரோட படங்களை நம்ம நிறைய பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் ஹிஸ் லாஸ்ட் பிளாக் பஸ்டர் ஆர்டிஎக்ஸா இருக்கட்டும், அண்ட் தமிழ் சினிமால நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெட்ராஸ் காரணமா இருக்கட்டும். இவர் வந்து he always proves to be a star and a performer you can rely upon. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நேச்சுரலான பெர்ஃபார்மர், டான்சர் அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னைக்கு பல்டியோடைய நாயகனா வந்திருக்காரு ஷேன் நிகம் அவர்களே, ப்ளீஸ் கம். എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ബൾട്ടി ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ. ഐ തിങ്ക് എവറിഥിങ് ഹാസ് ബീൻ സെഡ് ഓൾറെഡി. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 4 பசங்க அவரோட லைஃப் எப்படி இந்த வில்லன் கேரக்டர்ஸோட இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, how they are getting involved with these villain characters and how their lives are getting changed. That's the like the theme. First of all, I am here to thank Unni for bringing me this script, but more than that, like a very heartfelt thank you to the producer Santosh T. Kurivula sir and Binu Chadha, because this thanks is I haven't said it till any events or any shows, but this movie is made on a very high budget for me, and trusting on my name. And like there are many people, but you know, I don't think no one in this in Malayalam industry would have done that. Thank you so much, Binu Chadha, Santosh Chadha, for doing this movie. And also I'm very happy and proud that I could share screen with Selvaragavan sir. I'm a very, very, very big fan of his works. I don't know how many times I have seen Pudupeta and all. Of course, Shantanu bro. He was, you know, I haven't seen anyone who is consistently working. Like, you know, consistently working for the scene. Not even one day I haven't seen him without any passion. That I haven't seen anyone like that. And Sai bro, I think I'm addicted to your songs, bro. I'm addicted to the way you are showing yourself. Like the music video I have told you last day, it is made on an international feel. Like I haven't seen that work coming in India from any artist. I'm very super proud that you are doing Balti. Preeti, thank you for being a very comforting, nice, soft, sweet co-star. And on top of all that, thank you media for coming here. September 26th படம் ரிலீஸ் ஆகுது. படம் பார்த்து பிடிச்சா சப்போர்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஷேன் நிகம் அவர்களே. கடைசியில் எங்கடா தமிழ்ல பேசலையேன்னு நினைச்சேன், கடைசி ஒரு லைன் தமிழ்ல பேசிட்டீங்க. எங்க பிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் தமிழ்ல பேசிட்டீங்க. தேங்க்யூ. ஆல் ரைட், ஸோ எனி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்? மைக், any questions? டைட்டில் பல்ட்டி வந்து இப்போ பாலக்காடு, கேரளாவில் பாலக்காடுக்கு அப்புறம் திருச்சூர் அந்த ஏரியாவில் பல்ட்டிங்கிற பேர் வந்து புதுசு. ஏன்னா அங்கே வந்து இந்த வேர்டை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பல்ட்டியர் மச்சான் நம்ம சொல்லுவோம். தென் பாலக்காடு என்னோட ஊர்லேயும் அந்த பேர் ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ எனக்கு வந்து புது ஒரு டைட்டில் தேவைப்பட்டுச்சு. எல்லாமே நிறைய இதில் புது விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால டைட்டில் மட்டும் அதுவும் புதுசாக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நிறைய யோசித்தோம், நிறைய டைட்டில் போனோம். ஆனால் இப்போ வந்து இதில் ஷெயின் அந்த கிளிம்ஸில் ஜம்ப் பண்ணியிருப்பான். அது வந்து ப்ரோவில் லைன் ஜம்ப், சூப்பர்மேன் ஜம்ப்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ எனக்கு என்னன்னா பல்ட்டிங்கிற இதை வந்து நம்ம பல்ட்டி அடிப்போம் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு அதை கனெக்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஜம்பா இந்த படத்தில் பல்ட்டியாக நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம். தென் டைட்டில் சொன்னதும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோசிச்சாங்க, ஏன்னா மலையாளத்தில் இந்த டைட்டில் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறோம், ஏன்னா ஒரு டைட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படத்துக்கு.
ஸோ அந்த கேட்கும்போது அந்த புதுசாக அந்த ஃபீல் அது கேரளாவில் ரொம்ப ஒர்க் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால தான் பல்ட்டிங்கிற டைட்டில் சூஸ் பண்ணோம். சாய் அபய், கங்க்ராச்சுலேஷன். இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் படம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். ஸோ நிறைய ஆல்பம் சாங் வந்து நிறைய ஹிட் ஆயிருக்கு, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்ட்டு போயிருக்கு. இப்போ அப்கமிங்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜே பாலாஜி படங்களா இருக்கட்டும், சூர்யா சார் படங்கள், நிறைய பெரிய படங்களா பண்றீங்க. ஆல்பம் சாங் பண்றதுக்கும் படங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு? சிமிலராக தான் இருக்கு. ஏன்னா லைக் இப்போ இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் ரொம்ப விரும்புறாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சா அது ரொம்ப அலோவ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண அலோவ் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அது அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணுது. ரொம்ப லிபரேட்டிங்காகவும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிமிலராக தான் இருக்கு. அனிருத்துக்கும் உங்களுக்கு தான் இப்போ ரொம்ப காம்படிஷன் இருக்க மாதிரி இல்லைங்க, அவரெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டாரு. நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ்ல இன்னும் நிறைய நல்லா ஒர்க் பண்ணணுமே தவிர காம்படிஷன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இன்னும் நிறைய இருக்குது. சாந்தனு சார் மலையாள படம் அப்படின்னால கேட்குறோம். மலையாளத்தில் இப்போ சூப்பர் ஹிட்டான படம் லோகா அப்படின்னு ஒரு படம். லோகா 250 கோடிக்கு மேல இதாயிருக்கு. அதுல ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த கிளியே கிளியே அப்படின்னு ஒரு சாங் பூர்ணிமா மேடம் பாடினது. கிட்டத்தட்ட 42 வருஷம் கழிச்சு இன்னும் பேசப்படுது. அது காரணம் என்ன நினைக்கீங்க? உங்க படங்கள் ஒரு 42 வருஷம் கழிச்சு உங்க படங்களும் உங்க பாட்டும் அம்மா படம் மாதிரி அப்பா படம் மாதிரி பேசப்படுமா? அந்த பழைய பாட்டு அன்னைக்கு பேசப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கீங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆகி 17 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னமும் என்னோட பாட்டு டாக்ஸி வந்து இருக்கு. அதுக்கே நான் வந்து ஒரு பெரிய பிளெஸிங்கா எடுத்துக்கிறேன். ரஹ்மான் சாருக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாட்டு இதெல்லாம் வந்து பேசப்படுமா இல்லைன்னு தெரியல. 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு நல்ல நடிகர்னு ஒரு பேர் எடுத்தாலும் ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் எதிர்பார்க்கறேன் நான். ஸோ அந்த பிளெஸிங் எனக்கு கிடைச்சாலும் நான் போதும்னு பாக்குறேன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெற்றி அப்படிங்கிறது நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தீர்மானிக்கப்படுது. பட் என்னைக்குமே வந்து நம்ம யாரு எந்த வீட்டுல இருந்து வரோம், எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரோம் முக்கியம் இல்லாம டெடிகேட்டடா ஹார்ட் ஒர்க்கோட நம்ம வந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பிரஸும் சரி பப்ளிக்கும் சரி என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஐ திங்க் அதனால நான் சொன்னேன் இந்த சாந்தனு பாக்யராஜ் அண்ட் சாந்தனு ஆரம்பிச்சும் போது சாந்தனு பாக்யராஜா ஆரம்பிச்சேன். பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன்னா அது வந்து சாந்தனுங்கிற ஒரு தனிப்பட்ட நபரை தான் வந்து எல்லாருமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அது வந்து இன்னும் நீடிக்கணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பிளெஸிங்காவே எடுத்துக்கிறேன். நீங்க சும்மா சொன்னீங்களா இல்ல ஆத்மாக்கெல்லாம் சொன்னீங்களான்னு தெரியல. 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அது என்னோட பேர் இன்னும் எல்லாரும் என்னை பத்தி பேசினாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் தான் சார். இயக்குனர் சார் படத்துல 4 கதாநாயகன் சொன்னீங்க சரிங்களா? அதுல பெஸ்ட் ஆக்டர் யாரு கொடுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. எங்க இருக்கீங்கன்னா ஓகே சொல்லுங்கண்ணே. பெஸ்ட் ஆக்டர் ஏன்னா நீங்க செலக்ட் பண்ணது எல்லாமே நல்ல ஆர்டிஸ்ட் சரிங்களா? யார் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்கா? இல்லைங்க, நான் எப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை பாக்குறேன்னா ஒரு சீன்ல ஒருத்தர் இப்போ ஷெயின் நல்லா சாந்தனு ப்ரோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணானா ஷெயின் அதை விட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவான். அடுத்த டைலோ சாந்தனு ப்ரோ இன்னும் ஸ்கோர் பண்ணுவார். அந்த 2 பசங்க இன்னும் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்பவுமே அவங்களுக்குள்ள அந்த சீனை நல்லா கொண்டு வரதான் காம்படிஷன் இருந்தது தவிர அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் இருந்தது கிடையாது. ஹெல்த்தியா ஏன்னா எனக்கு வந்து 4 ஸ்டார்ஸ் வச்சு படம் 4 பசங்களை வச்சு பண்றோம். ஏன்னா சாந்தனு ப்ரோ வந்து இங்க தமிழ்ல அவரு இங்க ஒரு ஹீரோ, ஷெயின் வந்து கேரளால ஹீரோ, 2 புது பசங்க. ஸோ எனக்கு தெரியல எவ்வளோ ஹீரோஸ் எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் வந்து இதுக்கு ஒத்துக்குவாங்கன்னு. ஏன்னா ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் அவங்க 2 பேருக்கும் கொடுத்து இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பெரிய விஷயம் சார். நான் வந்து அதை இங்க சொல்ல ஷெயின் ப்ரோ சாந்தனு ப்ரோ அது பெரிய விஷயம். நீங்க ஒவ்வொரு சீனா பாருங்க எங்கேயுமே வந்து ஷெயினுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த மாதிரி இருக்காது. எல்லாருமே உதயன், குமார், மணி, ரமேஷ் அந்த 4 பேர் தான் தெரியுவாங்க. ஸோ அப்படி கேட்டீங்கன்னா 4 பேருமே எனக்கு சேர்ந்த நடிகர்கள் தான். எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ சாய். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த ட்ரெண்டிங் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. பட் இந்த ட்ரெண்டிங்குள்ளே இப்போ மாட்டிருக்கீங்க. ப்ளஸ் ஆல்சோ பாட்டு மட்டும் இல்லாமல் பிஜிஎம்மும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. இந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ஒரு மியூசிக் டைரக்டரா இப்பதான் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் போது எப்படி இருக்கு? இல்லை, நான் ட்விட்டர்லேயும் இன்ஸ்டாலையும் இல்லை. ஸோ அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த பிரசார பஞ்சாயத்து இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அண்ட் அதை வந்து இல்லை கிரிட்டிசிசம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நானும் என்னென்னலாம் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது இப்போ நல்லா அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதையும் தாண்டி அது நிறைய டைம் சாப்பிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த 2 விஷயங்களும். ஸோ அதனால அது 2மே இல்லை. நான் வந்து ஒரு டைப் பேட் ஃபோன் வச்சு தான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டுடியோவில். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஒன்லி த்ரூ தட். ஹலோ ஷைன், வெல்கம் டு சென்னை. தேங்க்யூ. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து ரொம்ப செலக்டிவாக தான் அதர் லாங்குவேஜஸில் மூவி செலக்ட் பண்ணுறீங்க. நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்திருக்கும். என்ன ஸ்டோரியில் இருந்தால் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து ஓகே சொல்லுவீங்க?
என்ன ரோல் எப்படி இருக்கணும், எப்படி கதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆக்சுவலி இப்போ நான் யோசிக்கிறேன்னா ஒரு கதாமூல்யமா இருக்கணும், ஆனா அந்த அட் த சேம் டைம் அது கொஞ்சம் கமர்ஷியலா பேக்கேஜிங்கா இருக்கணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனா அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் தியேட்டர்ல ஒரு கொஞ்சம் நிறைய ஆடியன்ஸ், ஐ மீன் மாஸ் ஆடியன்ஸ்ல கூட அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி, ஆனா எப்படி சொல்றது, மசாலா என்டர்டெய்னர் மாதிரி இல்ல, கண்டென்ட் இருக்கணும், ஆனா அதுல கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஃபிளேவரும் எல்லாம் இருந்தா கொஞ்சம் கூட ஆடியன்ஸ்க்கு ஐ மீன் மாசா அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் தான் நான் நினைக்கிறேன். சாயங்காலம் சார் 17 வருஷத்துக்கு 16 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ மலையாளத்தில் அறிமுகமாகிருக்கீங்க 2வது முறையா. உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இதை ஏற்படுத்தி தரும் இந்த படம் உங்களுக்கு? சார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சாந்தனு பாக்யராஜா அப்படின்னு பார்க்காம தங்கம்ல நடிச்ச சாந்தனு, ப்ளூ ஸ்டார்ல நடிச்ச சாந்தனு பார்த்து தான் வந்து உண்மை எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. ஸோ அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியா நான் பார்க்குறேன். அது ஒரு வெற்றியா பார்க்குறப்போ கண்டிப்பா இந்த குமார் கதாபாத்திரத்துல இது நான் ஆக்சுவலா ப்ளூ ஸ்டாரோட நான் நிறைய கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன், சில இன்டர்வியூஸ்ல பேசியிருப்பேன். ப்ளூ ஸ்டார் அந்த ராஜேஷ்ங்கிற கதாபாத்திரத்துக்கு எத்தனை கிராஃப்ஸ் இருந்துச்சோ அவ்வளோ ஸ்கோப் இருந்துச்சு எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் பிளாட்டா ஒரு இமோஷன்ல ஒரு கிராஃப்ல போகாம ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு நிறைய கிராஃப்ஸ் வரப்போ வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கும், நிறைய இமோஷன்ஸ் காட்ட முடியும். அந்த மாதிரி வந்து இந்த குமார் கதாபாத்திரம் வந்து ஒரு பெரிய கிராஃப் இருக்கு, ஏகப்பட்ட இமோஷனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பான், திடீர்னு நெகட்டிவா இருப்பான், திடீர்னு ஒரு கில்ட் ட்ரிப்குள்ள போவான், அதுக்கப்புறம் எதையுமே சமாளிக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல மாட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பான். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு கேரக்டர். ஒரு கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி லைட்டா இப்படி ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா அவன் நெகட்டிவ் ஆயிருவான், இல்ல அப்படி ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவா தெரியுமா. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். அதை நான் எந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கேன்னு தெரியல, நீங்களா தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும். பட் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றாங்க. இது மலையாளத்துல வந்து எனக்கு கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய கால்ஸ் வரும். அண்ட் என்ன பர்டிகுலரா வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தயவு செஞ்சு எங்ககிட்ட கேட்டு அடுத்து கமிட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இந்த படம் பல்டி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய கால்ஸ் வரும் மலையாளத்துல. ஸோ அதை வந்து கரெக்டா சூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மலையாளத்துல ஒரு பெரிய கிராஃப் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லா சினிமா ஒண்ணுதாங்க, தமிழ் சினிமா இருக்கட்டும் மலையாள சினிமா, அது ரெண்டுத்திலே நடிக்க மட்டும் தான் நம்ம ஆசைப்பட்டு வரும். நம்மளோட உழைப்பு மட்டும் தான் நம்மளால போட முடியும். சக்சஸ்ங்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி, பட் அந்த உழைப்பு நம்ம 100% போட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் இன்னைக்கு என்ன 17 வருஷம் கூட்டு வந்திருக்கு. அதை நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன். ஸோ கண்டிப்பா பல்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட வரவேற்பு எப்படி இருக்குங்கிறது படம் பார்த்துட்டு நீங்க ஆடியன்ஸ்ல தான் சொல்லணும். பட் கண்டிப்பா என்னோட உழைப்பு வீண் போகாது அப்படிங்கறத நம்புறேன். அது அந்த உழைப்புக்கு இவங்க எல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா எனக்கு அது ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கலாம் சார். டைரக்டர் உன்னி சார், செல்வராகவன் வந்து அவர்கிட்ட கதை சொல்றதுக்கு நீங்க பயந்தீங்க, இங்கதான் இருக்கேன். சொல்லுங்க. செல்வராகவன் கதை சொல்லவே பயந்தீங்க. ஆமா, அவர்கிட்ட இப்ப வேலை வாங்கியிருக்கீங்க. அவருடைய கேரக்டர் பேர் என்ன, அவர் என்ன மாதிரி கேரக்டர் நடிச்சிருக்கிறாரு? அவருடைய கேரக்டர் பேரு பொற்தாமரை பைரவன். அவர் வந்து இதுல ஒரு என்ன சொல்றது, ஸ்பாயிலர் ஆகக்கூடாது, ஒரு ஆண்டகோனிஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த ஆண்டகோனிஸ்ட். அதை விட புதுசா ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வை செல்வா சார்னா, இந்த படத்துல எங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் அந்த மூட்ல விஷுவலா அந்த மாதிரி இமேஜ் வராத ஒருத்தர் வேணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் செல்வா சாரை சூஸ் பண்ணோம். ஸோ அவரு நிறைய நல்லா பண்ணியிருக்காரு. இதுல எனக்கு மெமரபிளான மூமெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, எல்லா டைரக்டருக்கும் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணும்போது செல்வா சார் மட்டும் கால் ஷீட் மட்டும் நான் தேடி பார்ப்பேன், நாளைக்கு வராரா, 22 நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நம்ம கூட. ஸோ என்னன்னா, நான் கேட்டிருக்காரு சார், நான் வந்து ஸ்போர்ட் எடிட்டெலாம் நீங்கள் பார்க்குறதுல என்ன சார், இல்லை ஒன்னி அது தெரியும் எனக்கு, எப்படி வருது படம் எப்படி வருது எனக்கு தெரியும். அதுதான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச அவார்ட் செட்டில். ஐ திங்க் 50வது 60வது நாள் நான் கேட்டேன், சார் இவ்வளோ நாள் படம் முடிஞ்சிருக்கு, நீங்கள் ஒரு சீன் வந்து பார்க்கல, இல்லை ஒன்று எனக்கு தெரியும்னு சொன்னார். அது பெரிய ஒரு விஷயம். ஸோ செல்வா சார் கேரக்டர் வந்து இதில் மலையாளம் பேசியிருக்காரு, அது பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஐ திங்க் ட்ரைலர் 21 ரிலீஸ் பண்ணுறோம், அதில் உங்களுக்கு தெரியும். அவரும் என்னன்னா அந்த பார்டரில் இருக்கிற கேரக்டர் தமிழ் பேசணும், தென் மலையாளம் தமிழ் சாயலில் பேசணும். அவருக்கும் அது சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. தென் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டேன், சார் சில டைலாக்ஸ் தமிழுக்கு மாற்றணுமா, இல்லை நான் மலையாளமே பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து அவரும் மலையாளம் பேசியிருக்காரு. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டெவிலிஷ், அதான் செல்வா சார் கேரக்டர் இதில் நான் சொல்லுவேன். பாருங்க. டைரக்டர், எஸ் சொல்லுங்க. Congratulations. Thank you. The teaser looks fantastic. Shantanu in particular, you look very, very good. Thank you. Okay, coming back to you. உங்க படம் வந்து this is about கபடி இல்லைங்களா? Pro Kabaddi is going on right now. And இன்னொரு பக்கம் ட்ரெடிஷனல் கபடி இருக்கு. There's a slight difference between both variants of the sport. இந்த படத்துல நீங்க எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கபடியை வந்து டீல் பண்ணிருக்கீங்க? 1. 2, the inspiration for the story.
எங்கிருந்து where did the story start from? What was the spark for the story? And two, usually Malayalam has very good writers. In fact, most of your films work big time because you have specialists for that. உங்க படம் நீங்களே எழுதியிருக்கீங்க. Have other writers contributed, helped in any way? சார் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கபடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பல்ட்டி வந்து கபடி படத்தை தாண்டி கபடி இதில் ஒரு கேரக்டர் எலிமெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது டான்ஸுங்கிறத பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம்னா கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த ஹீரோ அந்த ஸ்போர்ட்ல ஜெயிக்கிறானா இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய. அதையே பிரேக் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கபடி இதில் இருக்கு, ஆனால் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கபடி படம் கிடையாது. பட் கபடி இருந்திருக்கும். கபடியோட எலிமெண்ட்ஸ் படம் ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் ப்ரோ கபடி நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90 இல்லை 100% தமிழ் சினிமாவில் வந்த எல்லா கபடியும் நம்ம மண்ணில் தான் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. எங்களுக்கு என்னன்னா நிறைய ஜம்ப்ஸ் நிறைய ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா அதுக்காகவே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணோம். இப்போ ஷெயின் வந்து ரைட் போனால் ரைட் போய் திருப்பி வர்ற வரைக்கும் சிங்கிள் ஷாட்ல எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இந்த படத்தில் கபடியை காமிக்கிறோம். அப்போ ஒரு ஸ்டடி ஒரு R&D பண்ணும்போது பின்னாடி போகும்போது கபடி எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது புதுசாக என்ன பண்ணலாங்கும் போது ஓகே நம்ம வந்து இதை ப்ரோவா பண்ணலாம், மேட்ல பண்ணலாம். ஸோ அப்படின்னா நிறைய ட்ரிக்ஸ் பண்ண முடியும், அந்த இன்ஜுரி அது அந்த பிரச்சனை வராது சொல்லிட்டு நாங்கள் ப்ரோவோடைய விதிமுறைகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் சேம் டைம் அந்த லோக்கல் டச் விடக்கூடாது அந்த கமெண்ட்ரியில். ஏன்னா இப்போ ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ரி வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த கபடியை நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த கபடியில் இருக்கிற அந்த நார்மல் லோக்கல் கபடியில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர், அந்த டைலாக்ஸ், அந்த குசும்பு எல்லாமே வேணும். ஸோ அதுவும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும், ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். என்ன இதில் கபடியில் புதுசாக இருக்குன்னா அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே நேஷனல் பிளேயர்ஸ் தான். இப்போ இதில் 4 பசங்கன்னு சொன்னால ஒரு பிளேயர் வந்து இந்தியன் பிளேயர் ஜெக்சன், அவர் இந்தியா அண்டர் 19 ஐ திங்க் விளையாடி இருக்காரு. ஸோ தென் இதில் ஆப்போசிட் டீம் செல்வா சார் டீம் பொறுத்தாமரை கபடி குழு ஐ திங்க் அது வரல இன்னும் ட்ரைலரில் வந்துடும். அதில் வந்து ஐ திங்க் 7 பிளேயர்ஸ் வந்து ப்ரோவில் விளையாடினாங்க. ஸோ அதுவே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நிறைய ஆக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கபடி கற்றுக்கிறத விட கபடி விளையாடுற எல்லாரையும் கொண்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக தான் கபடியை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். தென் 2வது கேள்வி ரைட்டிங். இப்போ வந்து முதல் படம் மட்டும் சார் எப்படின்னா நம்ம வந்து 5 வருஷம் 6 வருஷம் எவ்வளோ வருஷம் நம்ம அதை பற்றி யோசிச்சிருப்போம்னு தெரியாது. ஏன்னா முதல் படத்தோட கதை அதுக்கு டைம் லைனே இல்லை. நான் 20 வயசில் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் ஆகணும்னு யோசிச்சேன்னா அப்போ இருந்து என் மைண்டில் ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். அதை ஃபில்டர் பண்ணி வேற கதைகளுக்கு ட்ராவல் பண்ணி மறுபடியும் அதுக்கு போய் நம்ம ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து அவ்வளோ டைம் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ நான் வந்து எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சு நான் கதை எனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு இதுக்கு ஓகே. ஏன்னா என்னுடைய டீம் எல்லாருக்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி கதை சொல்லி அந்த கிராஃபை சொல்லி ப்ளாட் பாயிண்ட்ஸை சொல்லி அதை சேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியும் எழுதி அந்த டைம் கிடைச்சது. நான் எப்பவுமே ஹெல்த்தியாக தான் பார்ப்பேன் கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு அதர் ரைட்டர்ஸ் கூட. அது வந்து பெரிய விஷயம், ஹெல்த்தியான விஷயம். ஸோ அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் நமக்கு அந்த டைம் கிடைக்காது இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கொலாபரேட் பண்ணுவேன். இதுக்கு வந்து டைம் இருந்துச்சு நமக்கு. ஐ திங்க் அதான் சொன்னேன் டைமே இல்லை. பல்ட்டியோட ஸ்கிரிப்ட் எத்தனை டைம் எடுத்து எழுதுனா எல்லாம் போன ஒரு 5 years 4 years மைண்டில் இருந்திருக்கும். தென் 1 year 1.5 year எழுதினேன். ஸோ அதனால தனியாக எழுதி அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன். தென் TD ராமகிருஷ்ணன் சார்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் பெரிய ரைட்டர். இதில் வந்து சில இடங்களில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான லார்ஜர் தேன் லைஃப் தாண்டி சில வேர்ட்ஸ் தேவையாக இருந்துச்சு. படத்தில் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக நான் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த அடிஷ்னல் டைலாக்ஸ் அவர் எழுதியிருக்காரு. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. சந்தோஷம் சார். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றது வந்து உங்களுக்கே தெரியும். மல்டி டாஸ்க் ஹீரோஸ் கூட நடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெவல் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா நல்லா ஒரு ரேஞ்சில் போகிறீங்க, ஒரு கலெக்ஷன் பாக்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்லாம் வருது. இப்போ சோலோவாக நடிக்கும் போது ஒரு டென்ஷன் டைட் எல்லாம் இருக்கும். இதில் எப்படி உங்களுக்கு தோணுது? மல்டி டாஸ்க் நடிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரீடமாக இருக்குதா எப்படி? அப்படி இல்லை சார். அது எந்த இது வந்து என்னோட படமும் தான். எப்படி ஷேன் வந்து அவரோட படம் ஃபீல் பண்றதோ இது வந்து நானும் ஈக்குவலாக ரோல் பண்ணியிருக்கேன்னா அது என்னோட படமும் தான். நாளைக்கு படம் வந்து அந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் ஆகலைன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிக்குமோ ஒரு டேரக்டர் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குமோ கூட நடிச்ச நடிகர்களுக்கும் அதே பாதிப்பு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரெஷருங்கிறது எல்லாருக்குமே அது சோலோவா நடிச்சாலும் சரி மல்டி ஸ்டாரில் நடிச்சாலும் சரி அதே ப்ரெஷர் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஆல்ரைட், தேங்க்யூ ஆல் சோ மச். பிரீத்தியா உங்களுக்கு ஃபிளைட் இருக்கு, ஸோ அவங்க கிளம்பணும். ஸோ இங்க வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ பொறுமையா காலையில இருந்து பாதி பேர் இங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியும். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வெயிட்டிங். இப்போ கேன் வி ஹாவ் அ குரூப் போட்டோ, டீம் போட்டோ? அண்ட் பல்டி செப்டம்பர் 26th தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது இன் 2 languages, தமிழ் அண்ட் மலையாளம். எல்லாரும் பார்த்து படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச்.
சரி சரிங்க ப்ரோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன் ஃபைல் அனுப்பிச்சுடுறேன் சரிங்க ஓகே 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 ஆ ஓகே ப்ரோ 1 நிமிஷம் ஏதோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு